Alex, we are happy to greet you. You're welcomed here, and we are ready to start. Thanks for joining us. So you can actually start, Alex. I see there is no interpretation button. So shall I speak in English and somebody will interpret consecutively? Yes, the plan is that they will do it by their own, so in the hall. So there is a person who will translate. Okay, so I just speak and I don't have to stop. No, sorry. You please stop because I'm not prepared to translate consecutively. Okay. Okay. So good morning, everybody. I can't see you, but I'm very happy to be in the same virtual space as everybody. Thank you very much for inviting me to this meeting. We were present as the World Bank last year, and we have a lot of admiration and respect for the work that EdCamp is doing to bring teachers together to discuss the latest developments in the education sector. Доброй раніцы, шановне гаспадарства. Я рад вас бачыць, хаця я не бачу вас ужывую, але я рад прысутнічаць у гэтай онлайн-прасторы. І у мінулым годзе Сусветны банк быў прадстаўлены на канферэнцыі EdCamp і пачуў шмат усхваленняў у бок арганізацыі, якая ладзіць гэты івент, і Сусветны банк рады ўдзельнічаць у гэтай ініцыятыве. And what I've heard is that EdCamp is right at the front of the thinking in the education sector in Belarus. Here are the people who are trying to introduce new methods and new approaches to bring Belarus into the modern world and to make sure that children have the skills that they need for the modern world and the modern workplace. Тое, што я чую пра EdCamp, гэта тое, што ён знаходзіцца на такім першым краі мыслення ў беларускай адукацыі і што тут ёсць магчымасць абмяркоўваць новы досвед, новыя методыкі ў адукацыі, каб дзеці маглі атрымаць сапраўды якасную адукацыю. So I have with me my colleague Tigran Schmiss. Give a wave, Tigran, to say hello to everybody. Tigran has been working in Belarus for many years. In fact, I think we can say he has opened up the relationship between the World Bank and Belarus in the education sector. He is based in Moscow. And he was one of the people who has been, for example, helping Belarus with the introduction of the PISA testing, as well as the concept of the hub schools. Тыгран Шміц, ён шмат працаваў і працуе з Беларусі, і нягледзячы на тое, што ён знаходзіцца ў Маскве, ёсць шмат стасункаў з Беларусю. І, напрыклад, Тыгран быў тым чалавекам, які дазволіў пачацца даследаванню PISA ў Беларусі і іншым праектам. We would like to use this opportunity today to talk about the impact of COVID-19 upon the education system and particularly upon children's learning. Мы б хацелі скарыстацца гэтай магчымасцю, каб больш падрабязна пагаварыць пра тое, як ковід паўплываў на адукацыю і на навучанне дзяцей. So I see in the reports that are sent to me a lot of estimations of the impact of the COVID-19 epidemic. And there's one fact that is very striking in these reports. У тых справаздачах, якія я бачу ў апошні час, было даволі шмат дадзеных пра
уплыў ковіда на адукацыю, і гэта такі даволі важны фактор, аб чым трэба казаць. So from the health specialists, we hear that COVID can now affect people for several weeks or even months after they are sick. Whereas from the economists, we hear that the COVID-19 recession will probably last at least for 2 years. Напрыклад, спецыялісты ў галіне аховы здароўя гавораць, што ковід паўплывае на чалавека на працягу не толькі часам некалькіх тыдняў, але часам і на працягу некалькіх месяцаў. Спецыялісты ў галіне эканоміцы гавораць, што тая рэцэсія, якая здарылася праз ковід, можа доўжыцца яшчэ некалькі гадоў, напрыклад, нешта накшталт 2 гадоў. And the specialists in private business are saying that the impacts upon private businesses will last for maybe 2 or 3 more years after the end of the recession. But the specialists in education are saying that they fear that the impacts of the COVID-19 pandemic upon children will last for the rest of their lives. Прадстаўнікі прыватнага бізнеса гавораць, што негатыўны ўплыў ковіда будзе на іх справу яшчэ на працягу 2-3 гадоў пасля сканчэння эканамічнай рэцэсіі. Але ж прадстаўнікі адукацыі кажуць, што негатыўныя паследствы ковіда могуць доўжыцца на працягу ўсяго жыцця тых дзяцей, што зараз вучацца. No, meaning that the way that the education sector around the world manage COVID-19 today will affect the lives of children for decades into the future. Тое, як адукацыя рэагуе на выклікі ковіда, можа мець паследствы на працягу дзесяцігоддзяў у іх будучым жыцці. And even in the global media now, we are hearing the phrase, the COVID generation, the people whose education was interrupted, who got behind their peers, perhaps because they missed examinations or they missed critical classes, and will be penalized as they go through higher education, and then penalized as they go into the job market, and then as they make their lives in the future. So this is not just a theory, this is something that even parents and politicians are talking about right now. У сусветных сродках масавай інфармацыі шмат гаворыцца, нават уведзены новы тэрмін пакалення ковіда, і гэта азначае, што гэтыя дзеці, якія зараз навучаюцца, мабыць, яны прапусцяць нейкія крытычныя тэмы ці прапусцяць нейкія крытычныя іспыты ў школе, што можа паўплываць і на тое, як яны пойдуць потым вучыцца ў вышэйшую адукацыю, і на тое, як яны выйдуць на рынак працы. І гэта не проста такія абстрактныя разважанні, гэта нейкая рэчаіснасць, пра которую зараз шмат кажуць, і якую заўважаюць і бацькі, і палітыкі. Now, one word that we have been hearing endlessly in 2020 is the word unprecedented. In fact, some of the big producers of dictionaries have decided to call unprecedented the word of 2020. Ёсць одно слово, якое потрапіла у слоўнікі, якія абіраюць такое слово года, і яно гучыць як unprecedented, то бок беспрэцэдэнтнае нешта, то бок небывалае раней. And so nobody needs to be ashamed, no country needs to be ashamed that they have been caught by surprise by the impacts of COVID-19 upon the education system. It is something that nobody has experience of, neither us, nor our parents, nor our grandparents. So every country is trying to work its way through this difficulty. Ніякая краіна не мусіць саромецца з-за таго, што гэта кранула нас, бо гэта было непрадказальна, і мы не маглі гэта, напрыклад, прадказаць раней, і гэта тое, што раней не было ні з намі, ні з нашымі бацькамі, напрыклад, і кожная краіна зараз знаходзіць свой шлях да выхаду з гэтага крызісу. Belarus is one of the very few countries that did not
closed schools during the pandemic, and officially, at least, schools remained open until now. Было не шмат краін, якія не зачынілі школы, хаця б афіцыйна падчас пандэміі. So the sociological surveys carried out by UNICEF and the World Bank in the early summer, however, showed that about 60 to 70% of families did not send their children to school. And this means that some vulnerable students did not learn at all. Даследаванні, якія былі праведзеныя на пачатку лета і ЮНЕСКО і Сусветным банкам, паказалі, што хаця школы не былі афіцыйна зачыненыя, ад 60 до 70% бацькоў не пасылалі сваіх дзяцей у школы, нягледзячы на адсутнасць забароны, і гэта азначае, што частка дзяцей, асабліва ў такіх цяжкіх абставінах, не мелі доступу да адукацыі ўвогуле. And another feature that was quite specific to Belarus was that individual schools devised their own means for responding to the absence of the children. Some took care to provide quite intensely resourced resources for children to learn at home, while others, unfortunately, did nothing at all. Такая нейкая асаблівасць сітуацыі ў Беларусі ў тым, што збольшага школы выпрацоўвалі свой індывідуальны падыход і свой індывідуальны адказ на тое, што адбываецца. Некаторыя школы падрыхтавалі ў давольна такім інтэнсіўным фармаце онлайн-рэсурсы, каб дзеці маглі працягнуць навучанне, але, на жаль, большасць школ ніяк не адрэагавала на гэтую сітуацыю. And sometimes even within schools, the approach was not unified, with different teachers improvising as they could without any central support from the Ministry of Education. Яшчэ адна такая асаблівасць, што ў некаторых школах нават не было адзінай палітыкі ўнутры школы, то бок розныя настаўнікі дзейнічалі па-рознаму, і пры гэтым не было нейкай цэнтралізаванай падтрымкі з боку Міністэрства адукацыі. And this means that there will be a loss of learning for children. There will be a 2020 COVID generation, and this will for sure affect student performance in Belarus in the future. And it's very likely that the children who will suffer the most will be those who come from deprived families or from less well-off areas, where the support at home and from the school during those weeks of absence will be less available. І гэта азначае, што Беларусь не пазбегне вось гэтых негатыўных наступстваў ковіду, і яны, хутчэй за ўсё, закрануць тых, хто і так знаходзіцца ў больш небяспечным сацыяльным становішчы і у каго менш доступу да падтрымкі настаўнікаў ці нейкіх эканамічных магчымасцяў. So this is the theme which Tigran is now going to develop in more detail for you. So I hope that you will find his presentation interesting. Goodbye. And thank you. Thank you a lot. І пра гэтую тэму будзе больш казаць Тыгран, і я спадзяюся, што вы знойдзеце яе важнай і цікавай для сябе. Доброе утро. Может быть, вы немножко мне скажете, как правильнее поступить? На русском языке будет нормально презентация или вы будете переводить? Да, конечно. Хорошо. Большое спасибо за приглашение, коллеги. Для меня почетно выступить. Я упустил такую возможность в предыдущие разы. Я надеюсь, вам покажется презентация интересной. Я также надеюсь, что Алекс будет немножко понимать, что я говорю. В том числе. Ну, я сразу переключусь на слайды. Слайды у меня будут на английском. Ну, я буду их проговаривать, и если там потребуется, мы позднее просто перевод слайдов вам отправим. Дайте мне только знать, что вы их видите. Так.
Видно ли мои слайды? Отлично. Итак, ну, я начну с того, что понятно, что в начале, в этом году мы ждем с нетерпением его окончания. Год тяжелый получился, но в начале года, примерно в марте, у нас в мире была объявлена пандемия или пандемия, в связи с которой довольно быстро начали закрываться системы. Мы это называем локдауном, но в целом большинство стран мира отреагировало на, собственно, пандемию закрытием экономик и в том числе закрытием школ. И вот эти графики нам показывают примерный объем в числе учащихся и в числе стран, которые, собственно, закрыли полностью свои системы. Для нас примерно на май пришелся пик закрытия систем, когда практически все страны подключились. Видите вот этот график мировой, в общем-то говоря, желтых пятен и зеленых пятен на нем очень мало. Но желтые пятна здесь это, значит, желтые страны это Беларусь, это Швеция, а зеленая страна это Туркменистан. Все остальные, как вы видите, были в каком-то формате закрыты для систем образования. Но когда мы говорим закрытые системы, это значит, что в большинстве случаев страны переключились на какие-то форматы, замещающие обучение. Это означает, что были всякие разные формы дистанционного обучения реализованы. Ну, про это мы отдельно поговорим. Ну, что на сегодняшний момент происходит? На сегодняшний момент происходит открытие школ в мире. Вы видите, что вот эта вот зеленая часть и желтые части, они подрастают. Желтая часть у нас, статус школ называется открытые с limitations, с ограничениями. Это значит, что либо гибридное обучение происходит, либо разделение классов, либо уменьшение классов, либо какие-то специальные меры. Ну, то есть, по большому счету, можно сказать, что большинство открытых систем не открылось в том формате, в котором они работали до пандемии. Все еще 38% на сегодняшний день стран остаются в системах закрытых или частично закрытых. То есть это значит, что страна либо полностью не открыла школьную систему, либо открыла ее только частично, а часть регионов страны там, или районов, или областей остаются закрытыми. Ну, это, в принципе, означает, что примерно порядка 650 миллионов школьников до сих пор в школу не ходят физически. Про то, что мы делаем, можно вот по этой ссылке узнать, презентация у вас будет, можно будет открыть эти странички и посмотреть, что там происходит. Ну, и то, о чем говорил Алекс, я думаю, что это самая интересная часть, я про нее буду говорить больше, это воздействие, собственно, этого кризиса на обучение. Мы знаем исторически, что предыдущего рода такие ситуации, когда было пропущено обучение или студенты не посещали школы или школьники не посещали школы, приводили к серьезным последствиям. Вот, например, один из примеров — это вот после культурной революции в Китае, например, на 35% снизилось число выпускников обычной школы. То есть на 35% просела система образования в Китае после культурной революции. Мы уже теперь знаем, какой эффект, или там подняли, какие эффекты были с точки зрения человеческих потерь и потерь образования после испанки, так называемой, это век назад. А самой большой пандемией является чума бубонная, которая была, по-моему, в 16 веке. Конечно, по сравнению с предыдущими потерями, сегодняшние кажутся маленькими, но мы живем в таком веке, когда человеческий капитал стал существенно дороже, и поэтому эффект на экономике оказывается существенно выше.
Ну и мы видим, что вот, например, прогноз, который нам дает моделирование в США, показывает нам, что потери, например, на такой экономике, как США, одного года, да, обучения стоит, или полгода обучения прогнозируемого, который мы прогнозируем, стоит для экономики примерно 12,8% будущего ВВП кумулятивно. Это существенные потери, измеряемые в триллионах долларов. Ответом, то, что мы говорили, ответом на ситуацию с закрытиями школ в странах в большей степени, конечно, страны реагировали открытием каких-то форматов, которые замещают обучение, такое прямое, учителя в классе с детьми. И, здесь, естественно, страны между собой разделились по уровню дохода, они и так были, и в зависимости от уровня дохода, конечно, разные страны применяли разные методики. Вы видите, что с ростом уровня дохода онлайн-образование становится выше и значимее. Вот. Но при этом самой эффективной комбинацией признана является комбинация образовательного телевидения и онлайн-систем, когда дети могут получать и то, и другое. И внутри страны это означает, что дети, у которых, например, нет доступа к ресурсам, все-таки могут получать какое-то обучение. Дальше интересная картина наблюдается с тем, как страны, собственно, оценивают, то есть насколько страны, делающие там разные вводные по дистанционному обучению, на самом деле смотрят за тем, что происходит в результате этого обучения. И вы видите, что в онлайн-системах, примерно в 80% случаев при онлайн-системе у вас есть, в богатых странах у вас есть методика того, как отслеживать результативность или эффективность. То есть, на самом деле, что это значит мониторинг? Это значит, что у страны или у образовательных подразделений есть возможность понимать, собственно, получает ребенок это образование или нет. Видите, что даже в 20% случаев в странах самых обеспеченных нет возможности наблюдать за тем, что происходит через эту онлайн-систему. И чем дальше мы идем ниже по уровню дохода страны, тем чаще мы видим, что снижается. В странах с низким уровнем дохода при онлайн-обучении только наполовину они могут, даже на 44% понимать, что вообще произошло. Посмотрел ребенок эту обучающую программу, зашел он туда или нет. Дальше с телевидением, понятно, там сложнее, но тоже есть системы. И в радио мы, соответственно, чем радио и традиционная бумага, там примерно ситуация пополам. Почему в странах высокого дохода радио не используется, и такой процент, там понятно, это просто технологии не используются. Кроме прочего, собственно, с доступом какая ситуация. И вот мы, когда смотрим на доступ, мы видим, что это нижний пошел график, что в среднем все-таки в странах с доходом высоким или средним, в общем-то, приличная доля доступа сохраняется для детей при онлайн-обучении, собственно, при использовании телевидения. Дальше там идет достаточно низкий доступ к разным системам. Но вы видите, что чем даже в богатых странах, опять же, я подчеркиваю, в странах со средним уровнем дохода, вот эта вот разница в 20% или 40% или 30% детей, которые не имеют доступа ни к онлайн-обучению, ни к телевидению. И это довольно серьезно. То есть почему мы говорим, что комбинация онлайн и ТВ дает нам большее покрытие? Это значит, что у нас больше шансов, что дети смогут получить какой-то доступ к какому-то образованию через такую систему. И что мы до этого утверждали, я там покажу некоторые графики, мы утверждали, что примерно в среднем по миру дети потеряют полгода обучения активного, или отстанут на полгода. Значит, уже появляются некоторые исследования. У вас один график про Германию, другой график про Голландию.
который нам дает некоторое представление о том, что произошло реально. Вот в Голландии мы видим, что эта вертикальная прерывающая линия, она означает 0 потерь. Вот, если бы за нее переходило, соответственно, в правую сторону, это, значит, улучшение образования, если, значит, в левую сторону, это ухудшение. Вы видите, что по предметам, в основном, по предметам математика, языковая подготовка и чтение, везде идет снижение. Если вы вот subject посмотрите, да, везде идет снижение примерно 3%, 3 процентных пункта по качеству образования по сравнению с предыдущим годом. Собственно, это подтверждает в некотором смысле наши предыдущие прогнозы. И, я там позднее буду говорить про эту модель. И, в общем говоря, мы более-менее убеждаемся сейчас, что снижение образования все-таки происходит. Другая картинка – это Германия. В Германии нет оценки по образовательным достижениям, но они просто посмотрели, а что происходит во время кризиса с детьми относительно их времени, которое они затрачивают на обучение. И вы тоже видите, что вне зависимости от того, насколько хорошо дети учились, это low achievers, это те, которые плохо учились, high achievers, те, кто хорошо учились, в среднем затраты обучения на образование, затраты времени на образование у них везде упали. То есть если до этого они учились там в среднем 7 часов с половиной в день, то сейчас они учатся 3,4, там 3,9. То есть даже самые успевающие студенты или школьники учатся почти в половину меньше, чем до этого. А компенсационные ситуации у них не происходит. Там мы то не посмотрели на вот conducive activities, это которые помогают, да, вроде бы компенсировать. У них увеличилась, немножко доля увеличилась на там доли процента, на доли часа, скажем так. Это там физические упражнения, креативная работа с музыкой, чтение. Но существенно больше увеличились такие не стимулирующие виды времяпрепровождения, которые называются просмотр телевидения, игры, социальные медиа и онлайн-медиа. То есть мы понимаем, что учатся они меньше, компенсируют они образование чуть-чуть, а значит, сокращают они свое образование на большее число часов, да, скажем так, в день. Здесь показаны наши примерные оценки потерь обучения, выраженных в виде в двух форматах. Первый – это формат, собственно, средних учебных достижений по PISA и средние потери в процентах или увеличение доли числа детей, которые не успевают в PISA, измеренные по PISA. Вот вы видите, что глобально это значит, что у нас есть 3 сценария: оптимистичный, средний и пессимистичный. Настоящие исследования, которые я выше приводил, говорят нам сейчас больше о том, что наша модель больше работает по сценарию пессимистичному, к сожалению, не оптимистичному. Потеря глобальная будет вот примерно если базовая это 440, у нас будет давайте возьмем средний сценарий, это 424, это порядка там у нас получается 16 пунктов по PISA. 16 пунктов по PISA это примерно полгода обучения, эквивалент полугода обучения. Но если мы посмотрим на долю тех, кто будет отставать, то она существенно увеличится. То есть если было 40, то станет 50. На 10% вырастет число детей, которые не будут переходить за порог функциональной грамотности, по сути дела. Это же самая картинка на странах Европы и Центральной Азии. И мы здесь видим, что по сравнению с глобальным, конечно же, страны Европы и Центральной Азии, особенно которые участвуют в PISA, картинка лучше выглядит, но тем не менее потери такие же. То есть пропорционально все то же самое будет происходить. И, наверное, самое интересное, наша модель на Беларуси. То есть мы взяли, вы все знаете, что Беларусь участвовала в PISA,
значит, и в ПИЗа у Беларуси есть некоторые достижения, что, в общем, Беларусь показала достаточно приличные достижения в ПИЗа. Ну вот мы взяли обе модели и положили их на белорусские данные. Это с учетом того, что значит, там много параметров в модели. Один из параметров какой тип образования. Мы делаем предположение, что в Беларуси, значит, дети, которые не посещали школу, про это Алекс говорил, у нас есть тоже данные в социологии, они как-то занимались через онлайн-системы, потому что образовательного телевидения, насколько я помню, нет. Вот специального такого, который бы замещал школьную программу. Значит, при условии, что это образовательное телевидение, мы видим, что в пессимистичном сценарии в Беларуси будет потеря у нас сколько? 17 и 11, это у нас 28 баллов ПИЗа. То есть, если мы говорим, это потеря для тех, кто в самом нижней доле распределения находится, это дети с нижней долей распределения по социально-экономическому статусу. Но и для обеспеченных детей тоже потери будут значительными. Конечно, меньше, чем у детей необеспеченных, но тоже они будут значительными. И в среднем сценарии у нас получается тоже, ну, конечно, картинка получше, но тоже она будет примерно означать, что больше, чем полгода дети потеряют. Особенно дети из нижней доли распределения социально-экономического статуса. Ну, обычно это дети из бедных семей. Вот примерно такая история. Если мы положим эту же историю на финансы, то это в целом будет означать, что при среднем сценарии человек в Беларуси, который учится сегодня, который не посещал школу, в среднем в годовом исчислении в будущем, в последующей своей жизни будет терять примерно вот эту разницу между бейслайн и то, что мы видим на картинке. То есть там вплоть до $1000 потери каждый год последующей жизни. Значит, это существенные потери. Если мы это положим на целую страну, то там получится достаточно существенная сумма потерь. То есть потери от образования, они транслируются в потери экономические, и в потери в доходах населения, и в потери, соответственно, в налогах, и в целом в росте ВВП страны. Ну вот, теперь немножко про то, что у нас там времени не так много. То, что мы увидели в текущих трендах на сегодняшний день, мы видим, что страны, которые закрывали довольно быстро системы свои школьные, и вот у нас сейчас пошла вторая волна, где-то говорят про третью. На самом деле, кажется, что это все одна волна, просто она такая была немножко загашенная, но в целом волна, как она шла, так и идет. Страны предпочитают или предпочитали, на самом деле, на ситуацию октября-ноября, закрывать экономики, но оставлять системы школьные открытыми, потому что все эти соображения относительно потерь образования, они остаются валидными. Но на самом деле это такая большая существенная тема разговора. На самом деле страны, которые могут себе позволить открываться безопасно, это в основном страны обеспеченные, и страны, которые не обеспечены, достаточно серьезно могут пострадать от неконтролируемого открытия. И вот в мире есть пример, это, например, Израиль, который открыл школы, но не ввел существенных мер по соблюдению того, что нужно было соблюдать протоколы, и, конечно, школы пришлось снова закрывать очень резко, потому что вспышка пошла эпидемии. Вот, значит, что еще было сделано, я очень быстро по этому пройду, и мне кажется, здесь лучше через ссылки работать. Мы в начале всей этой истории начали объединяться с другими организациями международными для того, чтобы понимать, что происходит. И за это время мы провели 2 волны исследований стран по ответу на ситуацию с ковидом. Совместно с ЮНЕСКО и с ЮНИСЕФ мы провели такое большое исследование. Недавно мы выпустили эту книжку.
ну, на самом деле уже недавно, кажется, что недавно, это в октябре все было. Значит, книжка про исследование 149 стран по реакции на закрытие школ в целом. Там было несколько разделов, я просто очень быстро по ним пробегу, и мы к выводам потом перейдем. Значит, мы смотрели на потери от обучения, опять же, то есть в количестве дней, как это сказалось на школьном календаре, сколько страны реально дней потеряли относительно других. Здесь картинка разная. Опять же, мы увидели, что, значит, существенная доля стран низкообеспеченных потеряли больше, и в количестве дней потеряли больше, и в других показателях. Но здесь мы видим, что в среднем вот глобальная цифра 40 дней, 40 дней обучения в среднем по миру было пропущено. Но в среднем по этим 149 странам. Но они, в принципе, представляют существенную долю населения. Значит, и здесь, конечно, большой, существенные потери в количестве дней обучения, хотя некоторые страны, на наш взгляд, преуменьшали, когда они отвечали на вопросы. Вот. То есть я бы здесь сказал, что это нижняя граница вероятных потерь. Также потери в доле от учебного года мы видим, что в зависимости от уровня дохода существенные потери также, но мы также видим тренд, что богатые страны справились с этим кризисом лучше и потеряли в меньшей степени долю от дней обучения в один текущий год. Что делали страны? Ну, здесь вот мы увидели интересную картинку. На самом деле 90% стран в мире показали, что они использовали онлайн-обучение, 87% стран показали, что они использовали телевидение, радио использовали в меньшей степени, в большей степени его использовали страны наименее обеспеченные. И оказалось, что вот такие пакеты обучения на дом, это бумажные продукты, они использовались в 85% случаев. То есть наш общий вывод, что в среднем, конечно, порядка 90% стран, которые в этом опросе участвовали, делали что-то для того, чтобы компенсировать образовательные потери. Также они помогали студентам и помогали семьям для того, чтобы эффективнее обучать, эффективнее доставлять эти системы. И здесь вы видите, что есть и такие виды помощи, как субсидирование доступа к интернету, поставка непосредственно обучения, обучающих технологий, ну, это лэптопы, это планшеты и так далее. Предоставление было доступа через мобильные телефоны, то есть какие-то платформы, которые помогали учиться через мобильные телефоны. И вот в некоторых случаях даже там субсидизировали подключение к DSL и так далее. Значит, интересная картинка у нас получилась с восприятием эффективности разных форматов. Здесь восприятие эффективности у нас показало, что на самом деле в целом позитивно воспринимается онлайн обучение, но опять же практически везде это very effective или очень эффективно или достаточно эффективно. А неэффективными считались радио и пакеты обучения на дом, ну и, конечно, в зависимости от уровня дохода. Если мы посмотрим на страны с высоким уровнем дохода, то здесь сразу же неэффективность пропадает как категория в онлайн. То есть все страны считают, что это эффективно. Но при этом, что мы увидели, другой тренд, это мы увидели, что обучение дистанционное на самом деле у нас использовалось в большей степени у нас в большей степени дистанционное обучение использовалось в обеспеченных странах. Эти страны, значит, сейчас уже нам показали, что по этому же графику, что они дистанционное обучение считают официальным замещением
обычному обучению, что, в общем, на наших моделях говорит о том, что это не совсем соблюдается, но тем не менее, значит, мы видим, что там, начиная со стран с более высоким уровнем дохода, из них там больше 80% считают, что то, что они делают для замещения обучения обычного, это официальное обучение. А в странах с низким уровнем дохода мы видим, что только 20% стран считают, что то, что они делают, можно назвать официальным замещением обучения. При этом, если вы видите тренд, там 90% по этим графикам, 90% это значит, они говорят, что такого рода формат будет продолжаться после открытия школ. То есть для нас это просто означает, что какое-то дистанционное онлайн-обучение, скорее всего, теперь будет постоянным форматом использования в мире. Ну, здесь я пробегу через эти слайды, мы их потом отдадим. Мы посмотрели еще на то, как помогали страны учителям, в каких форматах помогали. Здесь вот можно отметить, на самом деле, психологическая поддержка отмечена достаточно большой долей стран. То есть эта проблема, она касалась и учителей, и семей. То есть мы говорили о том, как вовлекать родителей. Здесь такая же история примерно. Мы видим, сколько стран что-то делали относительно поддержки семей. И достаточно существенно, мне кажется, здесь кусок – это финансирование. Значит, мы задавали этот вопрос по 49 странам, всего 70 стран, по-моему, нам реально ответили на этот вопрос. Что происходит с финансированием образования или обучения в этот период? И, к сожалению, хорошая новость в том, что много стран каким-то образом помогали. Во-первых, там привлекали разные источники финансирования и все-таки говорили о том, что будут помогать своим системам обучения или образования в этот период. Но, к сожалению, мы видим, что в 2021 году в бюджетном цикле вот по количеству стран достаточно существенная доля стран все-таки будет уменьшать бюджеты на образование, что для нас кажется неприемлемым. То есть если мы посмотрим на то, что делают другие страны, ну, особенно обеспеченные страны, там тренд разворачивается. То есть Германия там порядка $500 миллиарда евро потратила просто на оснащение школьников девайсами для доступа к образованию. Великобритания сейчас выделила $1 миллиард фунтов на тьюторинг, то есть на то, чтобы деньги передаются школам, и школы предоставляют индивидуальный тьюторинг студентам, которые в самой трудной ситуации находятся, для того, чтобы наверстать упущенное обучение. То есть страны, наоборот, увеличивают бюджеты. Но, конечно, здесь сложно говорить, потому что везде есть там приоритеты свои, ну и мы, соответственно, не можем странам сказать, что давайте увеличивайте бюджеты, если там на самом деле тяжелая ситуация и так в экономике. Но я здесь, наверное, скажу пару слов по последние два слайда. Значит, у нас началась вторая волна закрытия школ, к сожалению. Мы сейчас видим, что страны закрываются опять. То есть вот те графики, которые у нас оптимистичные были по увеличению доли желтых и зеленых стран, которые вновь открылись, к сожалению, она сейчас разворачивается. Ну, мы не знаем, как это дальше пойдет, но в целом видно, что, например, в Европе, в нашем регионе, только за последние месяцы у нас закрылась Австрия, Греция, Голландия, Германия. И мы, скорее всего, будем ожидать, что такой эффект домино будет продолжаться, и страны будут закрывать системы, к сожалению. Потому что ситуация с пандемией неконтролируемой становится. В Азии мы тоже видим, что, например, в Сеуле, в Корее тоже закрытие школ происходит. А в США идет такой очень нецентрализованный. Понятно, что 50 штатов каждый сам решает, но в целом и даже там каунти сами решают, грубо говоря, район, будем мы открываться или нет. Но в целом мы видим, что большая доля стран, большая доля регионов в США тоже не открывают школы, продолжают вести практику закрытых. Вот. Ну и, собственно, что на сегодняшний день обсуждается, большие темы, которые обсуждаются сегодня, это
такие 4, я бы их назвал. Первое – это, собственно говоря, как поступать при новой волне. Мы видим, что, например, в Великобритании продолжается такое общее политическое давление на то, чтобы оставлять школы открытыми. И многие страны до этого тоже про это говорили, что мы будем пытаться оставлять школы открытыми, но, как мы видим, лидирующие в этой области, там Голландия, Германия, например, закрылись, потому что не могут контролировать в достаточной степени пандемию. Вторая большая тема, которая сейчас возникла в мире, это вакцинация. То есть страны сейчас решают о том, каким образом они будут вакцинироваться. Вакцины появились, это добрый знак, скорее всего, это добрый знак 2021 года. Но, опять же, вопрос сейчас встает, насколько учителя попадут в этот пакет, грубо говоря, вакцинируемых групп населения. И здесь достаточно большой вопрос, в странах начинается обсуждение, но я могу сказать, что Международная организация здравоохранения учителей поставила во второй перечень приоритизации. То есть после врачей, после самых уязвимых групп идут уже учителя, потому что учителя работают непосредственно с большими группами людей, которые являются детьми. Ну и, в общем, школы, конечно, нужно защищать. Мы тоже считаем, что приоритизировать нужно учителей, но здесь страны сами решают. Ну, опять же, вот что делать с remote education или с дистанционным образованием, тоже здесь вопрос открытый, но мы видим по ответам стран, что на самом деле, скорее всего, дистанционное обучение останется как формат. И, последний большой вопрос, как компенсировать потери. И сегодня страны обозначают разные методики, обозначают разные интересные решения. Ну вот я назвал, например, про тьюторинг в Великобритании. Кто-то вводит удлиненные календари школьные, когда дети учатся больше, или увеличивают количество обучения в текущей программе обучения образования. То есть дети учатся дольше в течение дня там, и так далее. Но, тем не менее, страны будут пытаться как-то компенсировать эти образовательные потери, которые неизменно возникают при таких ситуациях. Ну и я бы хотел сказать, что вот все данные, которые я показывал, они открыты в открытом доступе, как и сырые данные, так и наш отчет, поэтому я призываю всех к ним обращаться. Я здесь закончу, могу ответить на вопрос. Спасибо большое. Тигран, спасибо большое за доклад. Будет несколько вопросов от меня, и если есть среди присутствующих вопросы, то тоже можно задавать. Я тогда подойду с микрофоном. У меня такой вопрос возник по ходу обсуждения. Я еще до пандемии видела исследование, что якобы дистанционное образование может быть столь же эффективным, как и очное образование. Но учителя в целом чаще говорят, что их персональный опыт, скорее говорит про то, что качество обучения детей снижается. Есть ли какие-то данные у Всемирного банка насчет того, что, например, в тех странах, где дистанционное образование ввелось более или менее стабильно, удается ли сохранять какой-то достойный уровень? То есть не допустить разрыва в качестве. Ну, смотрите, здесь история простая, на самом деле. У нас, мы про это утверждаем в нашей модели. Дистанционное образование очень хорошо работает с детьми из обеспеченных семей. В тех семьях, где есть возможность обеспечить доступ к хорошему интернету, к хорошей технике, еще, может быть, там помогает какой-нибудь тьютор и так далее, то, конечно, семьи реализуют больше потенциал этого формата. И мы это видим, и сейчас на том, что в результате потери обучения, конечно, диспропорционально распределяются относительно бедных, потому что бедные страдают больше, семьи и дети в связи с этой пандемией. И это один сюжет, это один сюжет, который чисто образовательных результатов касается. Второй большой сюжет, который связан с социализацией, психологическим настроем и так далее. Здесь вот большой вопрос на самом деле, потому что в большинстве ситуаций, которые мы видим по международным исследованиям в разных странах,
детям все-таки нужна социализация, нужно общаться со сверстниками. И здесь все-таки полностью заменить дистанционное образование не может школьную среду, общение, дружбу и так далее. То есть здесь вот два сюжета, которые бы я отметил. Спасибо. Еще такой вопрос сугубо экономический. Вы говорили про то, что страны снижают финансирование образования. Это, ну, понятно, что в каких-то абсолютных числах рецессии и денег в любом случае стало меньше. Но меняется ли такой относительный процент, например, там условно с 5% до 4% бюджета на образование, или это просто денег меньше? Ну, мы не спрашивали относительно других секторов экономики. Здесь я вряд ли могу точно сказать, ну или как бы утверждать это. Мы знаем, мы просто видим, что на прямой вопрос странам, будет ли снижаться бюджет на образование, мы видим, что ответы есть положительные, и большая доля стран на самом деле будет снижать бюджет на образование. В то время, когда его нужно увеличивать. То есть наша позиция в том, что его нужно увеличивать для того, чтобы компенсировать эти потери. Спасибо. Так, есть еще вопросы? Там. Я понимаю, что это, наверное, не исследовательский вопрос к Всемирному банку. Возможно, это не ваша специализация, но есть ли такое, что уже вырисовываются какие-то лучшие практики именно педагогические в плане использования дистанционных технологий? То есть, дистанционное образование слишком широкая такая тема, а что именно в дистанционном образовании стоит делать, чтобы снизить потери? Ну, опять же, что мы видим по тому, что мы наблюдаем, конечно, онлайн-образование. И онлайн-образование интерактивное нам дает более качественные результаты по обучению. Интерактивное онлайн-образование – это такая роскошь, которая оказалась недоступна даже многим развитым странам. То есть, по большому счету, сейчас только страны начинают активно работать над тем, чтобы появился хоть какой-то реалистичный формат замены такого простого традиционного формата обучения с точки зрения качества собственно, самого образования. И есть разные примеры интересные, где действительно страны пытаются сейчас выстроить свои системы интерактивного обучения. Но в целом, конечно, онлайн и ТВ – это комбинация, которая дает вам хороший формат. Дальше методика – это глубже, то есть что делать, как делать и так далее. Это достаточно глубокая тема, но во всяком случае в этой области начался такой новый расцвет. Если раньше мы мало говорили об этом, то сегодня об этом говорят все. И на самом деле сейчас такой золотой век дистанционного обучения и всех, кто этим занимается на самом деле. Еще Алекс упоминал, что в Беларуси, то есть и это то, что мы почувствовали сами, было довольно мало такой централизованной поддержки со стороны государства, когда там, Министерство образования, например, дает очень конкретные решения. А на ваш взгляд, какие были основные практики? Скорее, большинство стран действовали централизованно, предлагая какие-то типовые решения, или же в большинстве стран было так, что школы сами могли определить свой путь к тому же дистанционному образованию? Здесь сложно говорить про большинство, потому что страны разные, страны по размеру разные, по количеству населения. Но в целом можно сказать, что страны в большей степени опирались на федеральные свои правительства, на централизованные правительства для того, чтобы получать помощь. И какое-то руководство. Но если мы будем говорить о конкретных примерах, например, в азиатских странах было больше централизации. То есть, например, в Германии каждая земля решала по-своему, как она будет реализовывать. В России, в общем, централизованные какие-то были практики, быстро создали там систему обучения, но в большей степени пользовались, например, московской системой дистанционного обучения, а не федеральной системой дистанционного обучения, регионы. И то же самое касалось платформ. То есть все использовали разные платформы. И до сих пор такой централизованной платформы нет.
например, в России. Но в целом в мире все используют разные форматы. Кто-то Teams, кто-то Zoom, Zoom получил, конечно, большой толчок развития. Но в целом, конечно, нет такого, что вот страна вам сказала, как делать, так делать. Школы решали, регионы решали и так далее. Спасибо большое. Спасибо огромное за доклад, за то, что нашли время ответить на наши вопросы и описать ситуацию. Мне кажется, очень важно, потому что очень часто слышишь в учительской среде, что догонят, ничего страшного. И мне кажется, что вот это понимание, что у каждого там пропущенного месяца есть огромные экономические эффекты, мне кажется, что это супер важный вывод. И спасибо за очень основательный доклад. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Приглашайте еще, будем помогать. Да, спасибо, Алекс, спасибо, Тигран. До следующих встреч. Да. Все, до свидания.